afternoon friends. Already previous class discussed the formulas. Must and should we write the 5 times each one formulas. Send the WhatsApp my number 93923785597. Must and should we write the formulas in each one 5 times. Each one 5 times. Send the formulas in my number. Next, remaining formulas. Integration of 1 by x into under root of x square minus 1 into dx is equal to integration of 1 by x into under root of x square minus 1 dx is equal to secant inverse x plus c లేదా minus cosecant inverse x plus c minus cosecant inverse x plus c. Next, second formula, integration of sin hx dx is equal to cos hx plus c. Next, third formula, integration of cos hx dx is equal to sin hx plus c. Sin hx plus c. Next, integration of secant h square x dx is equal to secant h square x dx is equal to tan hx plus c. Next, integration of cosecant h square x dx is equal to cosecant h square x dx is equal to minus cot hx plus c minus cot hx plus c. Integration of secant hx tan hx dx is equal to tan hx dx is equal to minus secant hx plus c secant hx plus c. Next, integration of cosecant hx cot hx dx is equal to minus cosecant hx plus c minus cosecant x plus c. Next, integration of 1 by under root of 1 plus x square dx is equal to sin h inverse x plus c లేదా log of x plus under root of x square 1 plus c x square 1 plus c. Next formula, integration of 1 by under root of x square minus 1 dx is equal to cos h inverse x plus c లేదా log of x plus under root of x square minus 1 plus c x square 1 minus 1 plus c. చూడండి, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ ఏమంటుండు, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x into under root of x square minus 1 dx is equal to secant inverse x plus c లేదా sec inverse x plus c లేదా minus cosecant inverse x plus c. ఆల్రెడీ వి నో దట్ ద డెరివేటివ్స్ క్లాస్ secant inverse x యొక్క డెరివేటివ్ ఏం రాసినాం, 1 by under x into under root of x square minus 1. ఎందుకంటే దీని యొక్క యాంటీ డెరివేటివ్ ఏమన్నా మనం ఇంటిగ్రేషన్ అన్నాం కాబట్టి దీని యొక్క రివర్స్ ఏమవుతుంది, డెరివేటివ్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin hx dx is equal to cos hx plus c. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos hx dx is equal to sin hx plus c. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ secant h square x dx is equal to tan hx plus c. Next, integration of cosecant h square x dx is equal to minus cot hx plus c లేదా integration of sec hx tan hx dx is equal to minus sec hx plus c. integration of cosecant hx cot hx dx is equal to minus cosecant hx plus c లేదా integration of 1 by under root of 1 plus x square dx is equal to ఏమొస్తుంది, sin h inverse x plus c లేదా ఈ ఫార్ములా అయినా రాయొచ్చు. ఈ ఫార్ములా అంటే
sin h inverse x plus c or log of x plus under root of x square plus 1 plus c. Integration of 1 by under root of x square minus 1 dx is equal to cos h inverse x plus c లేదా log of x plus under root of x square minus 1 plus c. Next, integration of f plus g of x dx is equal to integration of f of x plus g of x into dx. g of x into dx is equal to integration of f of x dx plus integration of g of x dx. అంటే ఏంది? ఎడిషన్గా సమ్ ఆఫ్ ది టూ ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సపరేట్ ఫంక్షన్స్ రాసి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి సమ్ ఆఫ్ ది టూ ఫంక్షన్స్ ఉంటే. అదే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ మైనస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంది? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంది. Find integration of 2 into x power 7 dx. Integration of 2 into x power 7 dx. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అండ్ కాన్స్టెంట్. ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అండ్ కాన్స్టెంట్. వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ రెండు కూడా ప్రోడక్ట్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇండివిజువల్ డివైడ్ చేసి రాద్దని. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ x power 7 dx is equal to 2 into x power 7 dx. అంటే ఇది ఏ ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది మనకి? ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power n dx ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power n dx. x power n యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది? x power n plus 1 by n plus 1 plus c. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power n dx యొక్క ఫార్ములా ఏంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. అంటే ఇక్కడ ఇయర్ n is equal to ఎంత ఉందనా? 7. n is equal to ఎంత ఉంది? 7 is equal to 2 into x power 7 plus 1 by 7 plus 1 plus c. 2 into how much? 7 plus 1 how much? 8. 7 plus 1 how much? 8. 2 1 ja 2 4 ja is equal to x power 8 by 4 plus c. x power 8 by 4 plus c. Next, second problem. Find integration of cot square x dx. Second problem ఏమంటుంది ఇక్కడ? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cot square x dx. మనకి ఎక్కడ కూడా cot square x డెరివేటివ్ అనేది ఎక్కడ రాలే ఫార్ములా ఇంతవరకు కూడా. మనం ప్రీవియస్ ఫార్ములా ఎక్కడన్నా cot square x ఫార్ములా వచ్చిందా? రాయాలి. మనకు సిన్స్ cot square x is equal to cosecant square x minus 1. cot square x ఫార్ములా ఏం రాయొచ్చు? cosecant square x minus 1. cot square x is equal to cosecant square x minus 1. అంటే ఏం రాద్దాం ఇక్కడ? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cot square x dx is equal to cot square x అంటే ఏముందన్న ట్రిగ్నామెట్రీలా cosecant square x minus 1 into dx. cosecant square x minus 1 into dx. First we separate the two function. ఒకటి trigonometric function, ఒకటి constant. integration of cosecant square x dx minus 1 into dx. 1 into dx. Already we know that the formula integration of cosecant square x dx is equal to minus cot x plus c. What is the formula? Integration of cosecant square x dx is equal to minus cot x plus c. Next, integration of 1 into dx is equal to x plus c. What is the formulas?
integration of cosecant square x dx is equal to minus cot x plus c. Next integration of 1 into a dx is equal to 1 యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చెప్పినా x. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందన్నా cosecant square x యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది మైనస్ కాట్ ఎక్స్. ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత 1 యొక్క డెరివేటివ్ x ప్లస్ సి. ఇందులో మైనస్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఎక్స్ ప్లస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఎంత అయింది అప్పుడు పని చేస్తుంది ఉంచి మళ్ళీ రాసుకోండి. స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ డైరెక్ట్లీ ఇస్ నాట్ ద ట్రీటెడ్ కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫార్ములా లేదు కాబట్టి ఏం రాదని కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కొసెకంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 రాదని. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కొసెకంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 డిఎక్స్ సపరేట్గా రాస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కొసెకంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా కొసెకంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్? కొసెకంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ యొక్క ఫార్ములా మైనస్ కాట్ ఎక్స్, 1 యొక్క ఫార్ములా ఎక్స్ ప్లస్ సి. మైనస్ కామన్ ఇస్తే ఎక్స్ ప్లస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ under root of 1 plus sin 2x into dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 plus under root of 1 plus sin 2x into dx. మనకి ఎక్కడ కూడా రూట్లలో ఫార్ములా రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ రైట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 plus sin 2x into dx. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ 1 is equal to ఏం రాయొచ్చు నాన్న sin square x plus cos square x. sin square x plus cos square x. sin 2x is equal to ఏం రాయొచ్చు 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. ఏం రాస్తుంది ఇక్కడ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములాస్ ప్రకారం 1 is equal to sin square x plus cos square x. అదే sin 2x ఫార్ములా ఏముంది 2 sin x cos x. అంటే ఏంది ఇక్కడ sin square x plus cos square x is equal to 1. ఫార్ములా ఏంటిది sin square x plus cos square x is equal to 1. sin 2a is equal to 2 sin a cos a. 2 sin a cos a. అంటే చూడండి ఇది sin xని a తీసుకోండి cos xని b తీసుకోండి. a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఏ ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. అంటే ఏం రాయొచ్చు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. 2ab అంటే ఏం రాయొచ్చు దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటన్నా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. కాబట్టి a plus b whole square. Square root is the cancel. Integration of sin x plus cos x into dx. First write the separately. Integration of sin x dx plus integration of cos x dx. What is the formula of integration of sin x? Integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. What is the formula? Integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Integration of cos x dx is equal to sin x plus c.
What is the formulas? Integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Integration of cos x dx is equal to అవుతుంది sin x plus c. అప్పుడు ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ మైనస్ cos x యొక్క డెరివేటివ్ ఏంది ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ద sin x. రెండింటికి కూడా ఒకటే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ సార్ ఇక్కడ దీనికో ప్లస్ సి దానికో ప్లస్ సి ప్లస్ సి అంటే అవుతుంది 2c అవుతుంది 2c అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్? ఇట్ నాట్ పర్టికులర్ వాల్యూ లేకపోతే దాన్ని ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ అంటారు. 2cని మళ్ళీ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు సి అని రాయొచ్చు. అంటే ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఒకేసి రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సి అనేది ఫస్టే చెప్పినాము ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఆర్ పారామీటర్ అంటే దానికి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఉండదు. అంటే దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin x మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి నెక్స్ట్ ఓకే రైట్ ఇట్. Integration of x plus 4 by 1 plus x square dx. X plus 4 by 1 plus x square dx. Okay. First ఏమి ఇచ్చిండనా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x plus 4 by 1 plus x square into dx. First we separately x into dx plus 4 by 1 plus x square dx. ఇక్కడ ఏముందన్నా కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంది 4 బై మనకి ఎక్కడ ఫార్ములా చేయాలి 4 అనేది కాన్స్టెంట్ చేయడానికి బయట రాయండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x ఇంటూ dx ప్లస్ 4 ఇంటూ 1 by 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx. ఇది ఏ ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది x పవర్ 1 అంటే x పవర్ n ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ n dx is equal to x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ c. అంటే అది x పవర్ ఎంత ఉంది నాన్న 1 ఉంది. 1 ప్లస్ 1 అంటే వస్తుంది 2 అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది x స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ c ప్లస్ 4 ఇంటూ ఇదే ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx is equal to tan ఇన్వర్స్ x ప్లస్ c కానీ మైనస్ కాట్ ఇన్వర్స్ x ప్లస్ సి కానీ ఈ రెండు ఫార్ములాస్లలో ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ x ప్లస్ సి లేదా మైనస్ కాట్ ఇన్వర్స్ x ప్లస్ సి. అంటే ఏం రాస్తాం ఇక్కడ టాన్ ఇన్వర్స్ x ప్లస్ సి సి. ఓకే మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి రైట్ ద ఫార్ములాస్ ఇన్ 5 times. Write the formulas in 5 times. Okay. Next. Integration of 1 by under root of 1 minus x square plus 2 by under root of 1 plus x square into dx. First integration of separate రాద్దాం చూడండి 1 by under root of 1 minus x square plus dx 2 by under root of 1 plus x square dx. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి వేర్వేరు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేస్తున్నాం సపరేట్గా రాస్తున్నాం. ఇంటిగ్రేషన్ 1 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. 2 అనేది ఏంటిది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాద్దని 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఆల్రెడీ వి నో దట్ ద ఫార్ములాస్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? Integration of 1 by under root of 1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c.
ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చిండు 1/√1 + x² dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ప్లస్ ఉంటేనేమో హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ వస్తుంది, మైనస్ ఉంటేనేమో ఓన్లీ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్. అంటే ఏమొస్తుంది సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్? సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ యొక్క ఫార్ములా ఏంది? 1/√1 - x². అదే 1/√1 + x² అంటే సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఓకే, మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి రైట్ ద ఫార్ములాస్ ఇన్ 5 times. సెండ్ ద మై నెంబర్ 9392378597. ఓకే.